सत श्री अकाल दोस्तों। अज मैं थानू +2 क्लास की पुस्तक वैलकम लाइफ स्वागत जिंदगी का पाठ नंबर 5 समझाउण जा रहा हाँ। पाठ का नाम है समाजिक बुराइयां विरुद्ध चेतना नाल संबंधित कदरां कीमतां, वैल्यूज़ एसोसीएटड विद अवेयरनैस अगेंस्ट सोशल ईविल्स। तो दोस्तों सब तो पहला मैं थानू इस पाठ के नाम के अर्थ दस दिंदा हाँ। समाजिक बुराइयां विरुद्ध चेतना नाल संबंधित कदरां कीमतां, वैल्यूज़ एसोसीएटड विद अवेयरनैस अगेंस्ट सोशल ईविल्स। भाव सानू अपने आले दुआले दे समाज विच फैलियां बुराइयां नू दूर करन लई किहो जिहे नियमां नू ध्यान विच रखना चाहिदा है अते जागरूकता पैदा करनी चाहिदी है। तो दोस्तों इसका अर्थ बनता है कि सानू समाजिक बुराइयां नू दूर करन समय किहड़े-किहड़े नियमां का ध्यान रखना चाहिदा है। इस पाठ विच असीं मुख्य रूप में नशे नाल संबंधित बुराई की गल करांगे, जिसनों सारी बुराइयां की जड़ मन्निया जाता है। तो दोस्तों मैनूं उम्मीद है तुसीं पाठ के नाम के अर्थ नूं चंगी तरह समझ लिया होवेगा। हुण मैं तुहानूं इस पाठ के पहला सारांश समझावांगा अते उस तो बाद इसकी एक्टिविटीज़ के प्रश्न उत्तर भी समझावांगा। इस पाठ का एक ही भाग है, भाग ऊड़ा, समाज सुधार, नशे अते बुरी संगत का त्याग। सोशल रिफॉर्म रिनाउंस ड्रग्स एंड बैड कंपनी। भाव सानू अपने आले दुआले विच सुधार लियाउण लई नशे वर्गी बुराई का अंत करना चाहिए है, जिस लई सब तो पहला माड़ी संगत जां बुरी संगत नूं छड्ड देना चाहिए है। नरोए व्यक्ति नाल ही नरोए शरीर अते नरोए समाज की सिरजना की जा सकती है। नशे का कदे भी कोई भी मुनाफा भाव लाभ नहीं हुंदा। यह बुराई सब बुराइयां की जड़ है। नशाग्रस्त व्यक्तियों नूं चौगिरदे की प्रेरणा नाल ही सुधारिया जा सकता है। इस बुराई नूं रोकण लई स्वै विश्वास, दृढ़ आत्मिक मनोबल, डॉक्टरी इलाज अते सकारात्मक उपरालियां की लोड़ हुंदी है। तो दोस्तों असी नशे नूं पूरी दृढ़ संकल्प शक्ति नाल ही छड्ड सकते हाँ। इस पाठ विच एक निक्की कहानी कपूतां नालों तां नूहां चंगियां राहीं यह समझाया गया है कि नशे वड्डे वड्डे खानदान नूं भी मिट्टी विच मिला दिंदे हन। इस कहानी विच भूआ, फुफड़, मनजीत, जस्सी, करमी, जित्ती अते गुरदित्त सिंह का जिक्र आउंदा है, जो नशे नूं नुकसान दस्सण की कोशिश करते हैं। भाव जो नशे के नुकसानों बारे दस रहे हैं। इस पूरे पाठ विच सानू नशियां की बुराई बारे दस्सिया गया है अते इसनूं दूर करन दे तरीके भी दसे गए हैं। इस विच यह दस्सिया गया किवें भूआ का पूरा परिवार नशियां कारण मर जाता है, भाव कि बर्बाद हो जाता है। उसके परिवार नूं उसदियां नूहां बचाउण की पूरी कोशिश करदियां हन अते अंत विच गुरदित्त सिंह वर्गे समाज सुधारक व्यक्ति के कारण उसका तीसरा पुੱਤ सुधर जाता है, जिस कारण उसकी दुखा भरी जिंदगी विच कुछ सुख के पल आउंदे हन। तो दोस्तों मैनूं उम्मीद है तुसीं पूरे पाठ के सारांश नूं समझ लिया होएगा। हुण मैं तुहानूं इसकी एक्टिविटी समझावांगा। सब तो पहला मेरी बेनती है कि मेरे चैनल पाल स्टडी पॉइंट नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करो जी, ताकि तुहानूं इस तरह की वीडियोज़ प्राप्त होंदियां रहन। पहली क्रिया प्रश्न मूलक बिरती जानने की जिग्यासा जगाउंदी है। जमात विच भी विद्यार्थी इस विषय की कहानी की क्रिया केंद्रित अंतर क्रियावां नूं कराउण तो पहलां पुछे गए प्रश्नों का उत्तर बिना किसी डर झिझक जां सही गलत होने के खदशे ते अपनी मर्जी अनुसार देणगे। विद्यार्थी अपनी समझ अनुसार ईमानदारी नाल अपना उत्तर देणगे। भाव के हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर तुसीं अपनी समझ नाल देने हैं। प्रश्न नंबर 1, समाज में मौजूद कोई दो बुराइयां दे ना लिखो। तो दोस्तों साडे समाज में अनेक ही बुराइयां फैलियां हुई हैं, जिस विच नंबर 1 वधदे हुए नशे की बुराई, नंबर 2 दाज की समस्या। इस तो इलावा भी होर अनेक ही बुराइयां हैं, तुसीं कोई भी अपने कोलों लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, समाज में शराब नूं एक बुराई मानते हुए इस विचों पैदा होने वाली कोई एक बुराई दसो। भाव कि शराब दे कोई एक नशे की बुराई की गल करनी है, भाव के नुकसान की गल करनी है। उत्तर शराब नूं सब बुराइयां की जड़ मन्निया जाता है। सोच शक्ति खत्म कर देंदी है, भाव कि शराब साडी सोचण की शक्ति नूं खत्म कर देंदी है, जिस करके इंसान होर गलतियां करता चला जाता है। प्रश्न नंबर 3, जे किसी नूं तुसीं किसी भी किस्म का नशा करते देखते हो तो तुसीं की करोगे। कोई एक कार्य लिखना है, भाव कि अगर तुहानूं ये लगता है कि कोई तुहाडे जाणकार विच कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो तुसीं की कर सकते हो। उत्तर उसकी इस आदत तो उसके माता पिता नूं जाणू करवा के चौगिरदे के सहयोग नाल उसनूं इस दलदल विचों बाहर कड्ढण की कोशिश करांगे। भाव कि असीं उसनूं सुधारन की कोशिश करनी है, असीं इकल्ले नहीं कर सकते, तां अपने तो वड्डियां दी नॉलेज दे विच इह गल लियाउणी है ताकि सारे मिल के उपराला करके उसनूं सुधार सकन। विद्यार्थियों के जवाबां नूं सुण के अध्यापक नशियां दे समाज लई घातक होण दी अंतर क्रिया नूं अगे तोरदिआं उन्हां नूं 3 समूहां विच वंड देवेगा। किसी भी विद्यार्थी का उत्तर निजी राय अनुसार वक्-वक् हो सकता है, भाव कि हरेक व्यक्ति हरेक बच्चे का जवाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि तुसीं अपनी समझ दे नाल भरना है। दूसरी क्रिया
ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਪੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂਆ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਵਾਬ 50 ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭੂਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? 1-2 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੂਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਲਾਊ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲਾਊ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਫੁੱਫੜ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3 ਜੱਸੀ, ਭੂਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ। ਨੰਬਰ 4 ਮਨਜੀਤ, ਭੂਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਐਬੀ ਮਿੱਤਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਧਿਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕਰਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਜੀਤੀ, ਭੂਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਰਿਆ, ਵੰਡੇ ਹੋਏ 3 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭੂਆ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਮੂਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ ਪਾਤਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਭੰਗ, ਭੁੱਕੀ, ਸਮੈਕ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਐਬੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਿੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਮਨਜੀਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਬੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਐਬੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਗਭਗ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਭੂਆ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਐਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਾਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।